Good morning, everyone. On behalf of Department of Law, Bangladesh Islam University, I extend my warmest welcome to each and everyone to BIU Law Alumni Reception Ceremony 2024. Today, Bangladesh Islam University has organized this gala reception ceremony for its alumni who have successfully achieved dignitary posts in the legal arena of Bangladesh as judges, magistrates, DAGS, AAGS, PPS, GPS, additional PPS, additional GPS, APPS, AGPS, and succeeded in different areas. Thank you for coming here and making the program more special. Associate Professor, Department of Law, Bangladesh Islam University. At the very beginning, I would like to praise Almighty Allah for creating us as His best creature. I hope you all will enjoy this free honorable founder, Bangladesh, former Speaker of the National Parliament of Bangladesh. As Chief Speaker, we have among us Justice Muhammad Abdul Rauf, Additional Attorney General for Bangladesh. Special guest, we have Professor Dr. A.N.M. Rafiqur Rahman Al-Madani, Dean, Faculty of Arts and Science and Vice Chairman, Board of Trustees, Bangladesh Islamic University. Mr. Syed Shahidul Bari, Vice Chairman, Board of Trustees and Director, Planning and Development, Muhammad Shishir Munir, Advocate, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh. Mr. M.D. Masood Saidi, Member, Board of Trustees, Bangladesh Islamic University. এই পরাণে গভীর কামনায় হে খোদাম হৃদয় হতে দূর করে দাও সকল বেদনা। Chief Speaker Justice Muhammad Abdul Rauf, former Chief Election Commissioner and former Justice of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, with bouquet of flowers. Department of Law, Bangladesh Islam University, and the organizer of this program is going to receive the chairperson, Professor Said Kamaluddin Abdullah Jafri, Honorable Founder of Bangladesh Islam University and Chairman, Board of Trustees, Bangladesh Islam University, with bouquet of flowers. Mr. Jalil Jafri, University, will receive the guest of honor Abdul Jabbar Khulia. Dr. Ghulam Rasul, Associate Professor and Chairman, Department of Law, to deliver welcome speech. বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত স্পিকার of the session, Justice Abdul Rauf, Sir, Appellate Division of Bangladesh Supreme Court,
ফরমার ইলেকশন কমিশনার। আসলে অনেকটা বঞ্চিত অবস্থায় ছিল, অবহেলিত ছিল, অনুকূল পরিবেশ ছিল না থাকার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সময় আমাদের অনেক ইচ্ছা ছিল অনেক কাজ সংগঠিত করার, কিন্তু আমরা হাতে নিতে পারি নাই, কনভেনশন ওইভাবে করতে পারি নাই। আমাদের সিন্ডিকেটে 5টা সাবজেক্ট অনুমোদন আছে, সায়েন্সের কয়েকটা সাবজেক্ট আপনারা জানেন, ট্রিপল-ই, কম্পিউটার সায়েন্স, ফার্মেসি, ভালো ভালো সাবজেক্টগুলো অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বলবো সেজন্য আপনারা আপনাদের আত্মীয় স্বজন, আপনাদের ভাই বোন বন্ধু যারা আছেন তাদেরকে এই মেসেজটা পাঠিয়ে দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আগের মতো অবস্থায় থাকবে ইনশাআল্লাহ। আজকে সত্যি, কিন্তু ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে নয়। 2 নম্বর, দয়ালু হবে কিন্তু দুর্বল নয়। সাহসী হও কিন্তু আদালতকে ধমকাবে না। চিন্তাশীল হও কিন্তু অলস হও না। নম্র ভদ্র হও কিন্তু ভীরু হও না। গর্বিত হও কিন্তু অহংকারী হও না। সমেত উপস্থিতি আমি সর্বশেষ বলতে চাই, সৎ থাকো, পরিশ্রম করো, একদিন দেখবে অনেক বড় আইনজীবী হবে। মহাকাশের মতো উদার হও, যেখানে কোনো জাতীয় সংঘাত নেই। একটা কথা মনে রাখবে, সৎ এবং পরিশ্রমীকে আল্লাহ ঠকাবেন না। আমি আজকের এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটা কথা না বললেই নয়। এক হলো, এই প্রোগ্রামটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চলে আসছেন, ওনার জন্য আমরা একটা করতালি দিই। Flowers. I would like to request তাকে আমাদের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পর্বে Bismillahirrahmanirrahim. A warm and pleasant good morning to all of you present here. Honorable Chief Guest, Barrister Mohammad Jamiluddin Sarkar, Honorable former President of People's Republic of Bangladesh and former Speaker of Parliament, Chairperson Professor Syed Kamaluddin Abdullah Jafri, Honorable Founder of the Department of Law of Bangladesh Islamic University, had organized a alumni reception ceremony for former students who have been successfully achieved on behalf of my faculty members. Bangladesh Islamic University Authority firmly aim at disseminating এবং ভালোবাসা আমাকে কখনো হতাশ করে, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা আমাকে আমার সফলতা অর্জন করার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া আমার জন্য শুধু গর্বের বিষয় নয়, এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ, আমাদের ছাত্ররা অলরেডি বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে পিপি, এপিপি, অ্যাডিশনাল পিপি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাদের সবারই বক্তব্য শুনব, কিন্তু আমরা আমাদের প্রোগ্রামের স্বার্থে আমাদের পরিবর্তিত শিডিউল মোতাবেক এই মুহূর্তে আমাদের চিফ গেস্টের বক্তব্যের পালা। দুঃখিত, এ পর্বে আমাদের প্রধান বক্তার বক্তব্যের পালা। আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের মহামান্য বিচারপতি জাস্টিস মোহাম্মদ আব্দুর রউফ স্যারকে তার চিফ স্পিকারের বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জাস্টিস আব্দুর রউফ স্যারকে। সম্মানিত সভাপতি,
বন্ধুবর প্রধান অতিথি আমদাদের চেয়ারম্যান হিসেবে কয়েকটি সভা আছে আমদাদের কাজে তাড়াতাড়ি যেতে হবে একই সঙ্গে সময় পড়েছিল 10টায় ওদেরকে বলেছি যে কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে হবে জানে রোগী কিছু জানে ডাক্তার যাই বলবেন রোগী সেটা মেনে নেবে টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট টিচার অনেক জানে স্টুডেন্ট কিছু জানে না পরিশ্রম করতে হয় একসময় সমাজ তাকে স্বীকৃতি দেয় দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইভাবে হঠাৎ করে আমি দেখি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে এক্সট্রেনি অফ লয়ার এক্সট্রেনি অফ দালাল শ্রেণী জন্ম নিচ্ছে যারা কোর্টে আর্জি করে এই পতাকা আমার মায়ের মনিহার এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো বুকেতে স্বপ্ন আমার আশা আশা বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা তুমি আমার আছে পাহাড় এ মাটির মমতা হৃদয়ে জড়ানো বুকেতে স্বপ্ন বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা তুমি আমার অহংকার তুমি আমার অহংকার তুমি আমার অহংকার যারা হয় তাদেরকে তাদের চেয়ে বড় করে দেখতে বা বড় স্থানে দেখে প্রাউড ফিল করে। একজন হচ্ছেন পিতামাতা আর একজন হচ্ছেন শিক্ষক। আমি আশা করি আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রতিষ্ঠাতা যারা শিক্ষক আমাদের ছাত্রদের এই সফলতায় তাদের বুক ভরে গেছে। আমার একজন শিক্ষক বলেছিলেন, উনি আমার অফিসে এসেছিলেন, যখন আমার চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে স্যারকে বসতে দিয়েছিলাম, স্যার কোনোভাবেই বসেননি, আমার সামনে বসেছেন, আমি বসতে পারছিলাম না। তখন স্যার বললেন যে আমি তোমাকে ওই জায়গায় দেখে অনেক প্রাউড ফিল করছি, আমার অনেক ভালো লাগছে। পৃথিবীতে এরকম শিক্ষকদের চাওয়া পাওয়া এবং গর্বটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আমি সকলের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করছি যে আমাদের অনেক ট্যালেন্ট আছে, তাদেরকে নার্সিং করে, বিশেষ করে প্রধান মেহমান বাংলা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক বৃন্দ এবং তাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে সে এমন বৃন্দ। এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম ইউনিভার্সিটির জন্য হওয়া প্রয়োজন। আবেদিন সুমন, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কক্সবাজার। চাঁদপুর জেলা আদালত। আমি আহ্বান জানাচ্ছি আকলিমা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট লিডার। মঞ্চে আসছে আকলিমা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট লিডার, ঢাকা জাজেস কোর্ট। ইকবাল হুসাইন, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। মঞ্চে আসছে বশির আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, বগুড়া। বগুড়া জাজেস কোর্ট থেকে আসছে বশির আহমেদ। অনুরোধ জানাচ্ছি ইদ্রিস মোল্লা, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, নোয়াখালী। মঞ্চে আসছে আব্দুর রহমান মোল্লা, অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট লিডার, এজিপি, ঢাকা জাজেস কোর্ট। অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। মঞ্চে আসছে ইমতিয়াজুর রহমান। মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। এই মুহূর্তে প্রেস গ্রহণ করছেন সাইফুল্লাহ হাওলাদার, এপিপি, ঢাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট লিডার, ঢাকা জাজেস কোর্ট।
এ পর্বে ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আব্দুর রহমান, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট অফ সেশনস, ঢাকা। সম্মানিত অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ হাসানুল মান্না, অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ সাতক্ষীরা, অসুস্থতার কারণে আসতে পারে নাই, আমরা পৌঁছে দেব। মান্নার জন্য আমরা দোয়া করছি। মঞ্চে ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের প্রাউড অ্যালামনাই, আমাদের বিআইউর নামকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জুডিশিয়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছেন মিস্টার শাহজামাল, মিস্টার মোহাম্মদ শাহজামাল, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুনামগঞ্জ। মোহাম্মদ সোহেল আল বেরুনি ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি এবং চেয়ারপারসনের হাত থেকে। ডক্টর সোহেল আল বেরুনি। আমি ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের অনারেবল মেম্বার মিস্টার সৈয়দ জারিফ জাফরিকে। আজকে যার পরিচালনায় এবং পরিচালনায় দিক নির্দেশনায় আমরা আজকের এই একটি গর্জিয়াস প্রোগ্রাম আমরা আয়োজন করতে পেরেছি। আমাদের পক্ষ থেকেও স্যারকে অভিনন্দন। বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের এবং গ্রহণ করার জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সম্মানিত প্রফেসর এন্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর সুলতান আহমেদ স্যারকে ক্রেস্ট তুলে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ কামাল উদ্দিন আব্দুল্লাহ জাফরি স্যার। চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রসুল। A big hand for our honorable founder, Professor, Honorable President, acting of the People's Republic of Bangladesh, and Honorable Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh. Now, coming to the dais, Honorable Chief Speaker, Barrister Mohammad Jabiruddin Sarkar. Students from all over the world, these are India. Is to go there, participate, pass, and then in the field of administration, or by the persons who are in charge of law. So law is the main thing that to establish a good country, to establish good system in the legal parlor, law must prevail, and it will do. And the universities are in our country were very good in giving sermons or to educate the people. এই জন্য আমরা সকলের পক্ষ থেকে দিবাজপুরের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেশ বরেণ্য আইনজ্ঞ সাবেক রাজশাহী করে ট্রাস্টিদের মধ্যে ডক্টর সোহেল আল বেরুনি আপনাদের সঙ্গে আছি, থাকবো এবং এরপরে আমাদের লাঞ্চের বিরতির পরে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। সকলকে লাঞ্চের পরে আবার এই অডিটোরিয়ামে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।